નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે આ વિડીયોમાં NMMS એક્ઝામ 2024 અંતર્ગત 7 એપ્રિલના રોજ જે પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે વિભાગ 1 જે માનસિક ક્ષમતા કસોટીના જે 1 થી 90 પ્રશ્ન આવે છે એનું સોલ્યુશન करशू। विभाग 2 सोल्यूशन अपने भाग नंबर 2 में करशू। तो पहला प्रश्नों छे 1 થી 10 एम चौक्कस नियम अनुसार अंक श्रेणी आपवामां आवेली छे। तेमां जे प्रश्नाचिन्ह छे तेनी जग्याए तमारे योग्य विकल्प लखवानो छे। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणे 11, 24, 39 अने 56 तो एना पछी जवाब आवशे 75, केम के 11 एका 11, 12 दू 24, क्रमिक संख्या लेतुं जवानुं अने क्रमिक संख्या 11 ने 1 वडे गुणवानुं, 12 ने 2 वडे, 13 ने 3 वडे, 14 ने 4 वडे, तो 15 ने 5 वडे, तो 75 जवाब आवशे। नंबर 2 में जवाब आवशे बी 728। नंबर 3 में जवाब आवशे 870। नंबर 4 में जवाब आवशे 100। आगळ जोईए, नंबर 5 में जवाब आवशे बी 74, 76। नंबर 6 में जवाब आवशे यू। नंबर 7 में जवाब आवशे 37। नंबर जवाब 8 में आवशे 76। नंबर 9 में जवाब आवशे सी 240 और 10 में जवाब आवशे 0। विद्यार्थी मित्रों, अहीं दरेक में कंईक ने कंईक पेटर्न है। अहीं एबीसीडी नी आपेली है, तो एमां ए थी जी सुधी कुल BCDEFG, तो अहीं 5 अक्षर घट्या है, पछी 4 अक्षर घट्या, 3 अक्षर, 2 अक्षर, पछी 1 अक्षर घटाड़ी, तो यू जवाब आवे। एमां +9 करतुं जवानुं छे, तो जवाब आवशे 37। 8मां पेटर्न है ये 8 8 उमेरतुं जवानुं। पहला 5 उमेरवाना, 6 उमेरवाना, 7 उमेरवाना, 8 उमेरवाना। अहीं आपेलुं छे 5 5 वडे गुणवानुं छे। पहला 1 वडे तो 2 एकू 2, पछी 2 वडे तो 2 दू 4, 3 वडे तो 4 तरी 12, 12 ने 12 चौक 48, 48 पंचा 240। तो आ रीतनी अलग अलग बधी पेटर्नो आपेली छे। प्रश्न नंबर 11 થી 13 में आपेलू है कि आपेली आकृति में वधु में केटला लंबचोरस है ते जणावो। अहीं वधु में वधु 30 लंबचोरस आपेला है। आगळ जोईए, प्रश्न नंबर 12। 12 में आकृति में केटला लंबचोरस वधु में वधु है, तो जवाब आवशे 43। नंबर 13 सौथी वधु लंबचोरस, तो के 70। आगळ जोईए, तो वधुमां वधु केटली सळंग रेखाओ आवेली छे, ए रेखाओ गणी तो कुल 9 रेखाओ आवेली छे। तो एना पछी नंबर 15 થી 17 वधुमां वधु केटला चोरस आवेला छे, तो जवाब आवशे 18। आगळ जोईए, 16मां में जवाब आवशे 36। 17मां में जवाब आवशे 6। आगळ जोईए, 18 થી 20 प्रश्नों में आपेलू है वधुमां वधु केटला त्रिकोण है, तो 18मां प्रश्न में आवशे वधुमां वधु 40 त्रिकोण है। आगळ जोईए, तो 19मां प्रश्न में आपेलू है वधुमां वधु 15 त्रिकोण, अहीं वधुमां वधु 26 त्रिकोण आपेला है। विद्यार्थी, नाना मोटा बधा ज त्रिकोण गणी लेशो तो तमने वधारे ख्याल आवी जशे। आगळ जोईए, 21 થી 25 प्रश्न में आपने आपेलू है कि अंग्रेजी मूळाक्षर तेमना मूळाक्षर प्रमाणे ABCD प्रमाणे गोठववानुं छे। चॉइस ने आपणे सौथी पहला गोठववा जईए तो पहला C आवे, पछी E आवशे, H आवशे, I O S। तो ABCD प्रमाणे तो जवाब आवशे C। ए दरेक शब्द ने आपणे गोठवशुं तो 22मां में आवशे A, 23मां में आवशे C, 24मां प्रश्न में जवाब आवशे D, 25मां प्रश्न में जवाब आवशे C। आगळ जोईए, प्रश्न नंबर 26 થી 30 में आपेली है गुजराती मूळाक्षर नीचे मुजब अंक में दर्शावीने साचा विकल्प पसंद करवाना है।
5 7 3 8 5 ને તો ને 5 લખાય, ર ને 7 લખાય, સો ને 3 લખાય, દ ને 8 લખાય. તો હવે તરસ છે તો ને કેટલું, તો કે 5, ર ને 7 ને 100 ને 3 તો 573. જવાબ આવશે ડી. બીજું છે ર સ દ તો ર ને 7, સ ને 3, દ ને 8 ને ત ને 5. તો જવાબ આવશે સી. અહીં એ રીતનો જવાબ છે તો જવાબ આવશે બી. અને 29માં જવાબ આવશે ડી. 30માં જવાબ આવશે તો ર સ દ, તો એમાં જવાબ આવશે ડી ઓપ્શન લખવાનો છે. આગળના પ્રશ્નો છે 31 થી 35, જેમાં દરેક પ્રશ્નમાં 4 આકૃતિઓ છે. એક આકૃતિ બાકીની 3 આકૃતિઓથી જુદી પડે છે, તો એ આપણે લખવાની છે. તો અહીં આઈ જુદી પડે છે. એના પછી અહીં 32મો છે. 32મા પ્રશ્નમાં ડી જુદી પડે છે, કેમ કે અહીં 8 અને 9નો સરવાળો, તો 8 ને 17, 17 દુ 34, 3 અને 2 5, 5 દુ 10, 5 અને 5 10, 10 દુ 20, 7 ને 7 14, 14 દુ 28 થવા જોઈએ, પણ અહીંયા આપેલા નથી. નંબર 33માં આવશે સી. અંદર જે વસ્તુ આવેલી છે એ બધાને ખૂણાઓ આવેલા છે, પણ વર્તુળમાં ખૂણાઓ નથી. 34માં આપેલા છે એ 3 લખવાના સાધનો છે. સી છે એ વિકલ્પ વાંચવા માટેનું છે, તો જવાબ આવશે સી. અંદર 35માં 3 એરાઓ આપેલા છે, એમાં જે મીંડું છે એ ઘાટું છે, અહીં મીંડું ઘાટું નથી, તો એ અલગ પડે છે, તો જવાબ આવશે સી. તો આ રીતના જોવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર 36 થી 40માં અંગ્રેજી મૂળાક્ષરો માટે સૂચવેલી સાંકેતિક ભાષાને ધ્યાનમાં લઈને ઉત્તર લખવાનો છે. અહીં ઘી બરાબર આટલું આપેલું છે, મિલ્કમાં આટલું આપેલું છે, તો પનીરને શું લખાય, તો જવાબ આવશે એ. ડીઈ બરાબર 20 છે, GH બરાબર 56 છે, તો AU બરાબર કેટલા થાય, તો જવાબ આવશે 21. ADGને JMP લખાય, તો CFI ને શું લખાય, તો LOR લખાય. 39માં જવાબ આવશે ડી અને 40માં જવાબ આવશે ડી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે ક્રમક્ષની પેટર્ન આપેલી છે એ યોગ્ય અભ્યાસ કરી લેજો. પ્રશ્ન નંબર 41 થી 50માં આપેલા છે અલગ શબ્દ ઉપર વિકલ્પ પસંદ કરવાનો છે, તો અહીં અફઘાનિસ્તાન ડી, એના પછી આવશે ડી. 43માં જવાબ આવશે ડી. 44માં જવાબ આવશે ડી. 45માં જવાબ આવશે ડી. 46માં જવાબ આવશે એ. 47માં જવાબ આવશે ડી. 48માં પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે ડી. 49માં પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે સી અને 50માં જવાબ આવશે ડી. તો આ જે અલગ પડતા શબ્દો બાકીના 3 કરતાં અલગ પડે છે એ અલગ તમારે શબ્દ ગોતવાનો છે. 51 થી 55માં આપેલું છે કે અરીસામાં મિરર છાપ કેવી દેખાય, તમારે લખવાનું છે, તો પી. તો આવો જ બી જેવો દેખાશે નહીં, સોરી વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં સી જવાબ આવશે. વીને જોતા તે વી જેવો જ દેખાશે, તો જવાબ એ આવશે. આગળ જોઈએ તો 2 નંબર આપેલા છે, એ 2 નંબરને આપણે જોતા એ ઊંધું દેખાશે, તો જવાબ આવશે બી. ઠને પણ ઊંધું દેખાશે, તો જવાબ આવશે બી. આગળ જોઈએ તો અહીં જે આકૃતિ આપેલી છે એ અરીસામાં જોતા આવશે, જવાબમાં સી. આગળના પ્રશ્ન નંબર 56 થી 60 છે. પ્રથમ 2 અક્ષરો ચોક્કસ સંબંધ ધ્યાન રાખીને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નની જગ્યાએ લખવાનું છે. જીવન છે તો મૃત્યુ છે, તો લાભ છે તો હાનિ છે. શિક્ષક હોય તો ચોકનો ઉપયોગ કરે, લેખિકા હોય તો કલમનો ઉપયોગ કરે. 1 છે તો 100 થાય, 2 હોય તો 400 થાય. અમેરિકા એનું ડોલર નાણું છે, તો ઇંગ્લેન્ડમાં હાલે છે પાઉન્ડ. આંખમાં અશ્રુ આવે તો ત્વચામાં ચામડીમાં પરસેવો આવે. તો આ રીતનો તમારે ગોતી લખવાનો છે. 61 થી 65માં દર્શાવેલ શબ્દોને તાર્કિક રીતે ક્રમમાં ગોઠવીને તમારે જવાબ લખવાનો છે. કે છોકરીઓ એક લાઇનમાં નિશા આગળથી 7મા ક્રમે, પાછળથી 10મા ક્રમે છે, તો કુલ કેટલી છોકરીઓ, તો 10 અને 7 17, એમાંથી 1 માઇનસ કરો તો 16 જવાબ
આવે। તો એ રીતે ક્રમ કરશો તો 62માં 23 જવાબ આવશે। આગળ જોઈએ 63માં પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે 21। 64માં જવાબ આવશે સી 1275। 65માં જવાબ આવશે 1/4 કે બે સિક્કા ઉછાળતા બંનેમાં છાપ પડવાની સંભાવના કેટલી હોય? તો 4 વખત પ્રયત્ન કરી ત્યારે 1 વખત આવવાની સંભાવના રહે। 66 થી 70 છે એને દર્શાવેલ શબ્દોને તાર્કિક ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે। હવે તરુણ અવસ્થા હોય, કિશોર અવસ્થા, શિશુ અવસ્થા તો વૃદ્ધ અવસ્થા। તો સૌથી પહેલાં શિશુ અવસ્થા આવે, પછી આવે કિશોર અવસ્થા, પછી આવે તરુણ અવસ્થા અને પછી આવે વૃદ્ધ અવસ્થા। તો એનો સી જવાબ આવશે। નંબર 67 એમાં જવાબ આવશે ડી 10, 100, 200 અને 300। નંબર 59 59માં જવાબ આવશે બી 2, 1, 3, 4। 69માં જવાબ આવશે ડી 3, 2, 4, 1। 70માં જવાબ આવશે એ 1, 3, 2, 4। આગળ જોઈએ 71 થી 90માં દર્શાવેલી વિગતો અનુસાર જવાબ લખવાનો છે। અહીં આપણને 71 થી 90 પ્રશ્ન સુધી કોયડાઓ આપેલા છે। તો એ કોયડાઓનો અભ્યાસ કરીને તમારે જવાબ લખવાનો છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરજો। સાચા જવાબ છે હું તમને અહીં જણાવી દઉં છું। 71માં પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે એ ભાઈ। 72માં પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે એ મામા। 73માં પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે એ પુત્ર અને 74માં જવાબ આવશે ડી ખુરશી। આગળ જોઈએ 75માં જવાબ આવશે દિશાઓમાંથી નક્કી કરવાનું છે। જવાબ આવશે બી પૂર્વ। 76માં નક્કી આવશે શનિ। 77માં જવાબ આવશે બુધ। 78 પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે ગુરુ। 79માં જવાબ આવશે 79 પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે શુક્ર। 80માં પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે રવિ। 81માં પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે ઉત્તર। 82માં પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે પૂર્વ ઉત્તર પૂર્વ અને 83માં જવાબ આવશે સી 10। આગળ જોઈએ તો 84ના પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે એ પશ્ચિમ અને 85માં જવાબ આવશે સી પશ્ચિમ। આગળ જોઈએ તો અહીં આપણને 4 ટાઈપો છે। 150 ગુણમાંથી અલગ અલગ વિષયમાં ગુણના ઘટકો ટકા દર્શાવ્યા છે, એના આધારે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે। તો 86મો પ્રશ્ન ગુજરાતી વિષયમાં કેટલા ગુણ મેળવ્યા છે? તો ટકામાંથી આપણે ગુણમાં રૂપાંતર તો 45। ગણિત વિષયમાં કેટલા ગુણના અંશમાપ દર્શાવે છે? ડાયરેક્ટ 48 ખ્યાલ આવી જ જશે। સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયમાં ગુજરાતી વિષય કરતાં કેટલા ટકા ઓછા ગુણ દર્શાવ્યા હશે? તો ટકાવારીમાં આપેલું છે, તો એનું સરખામણી કરીને તફાવત શોધી લેવાનો છે। એક ડબ્બામાં 4 પીળા, 5 નારંગી, 3 ભૂરા છે। જો ડબ્બામાંથી યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરતા તે ડબ્બો પીળા રંગનો મળે તેની એક દડાની સંભાવના કેટલી રહે? તો એમાં 4/2 એટલે કે 2, 1/3 તો એ અને બી બંને જવાબ આવશે। અને 90મો પ્રશ્ન છે જો 60નું વર્ગમૂળ તો 8, 8નું ઘનમૂળ તો 2 તો બી જવાબ આવશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। બીજા વિડીયો મેળવવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। ઓરિજિનલ પેપરનું સોલ્યુશન મેળવવા અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવજો જેથી કરીને નવો વિડીયો ઝડપથી તમને મળી શકે। આભાર, ધન્યવાદ।